Thank you, sir. I'm glad to invite our junior college principal, Sri R. Suresh Garu, onto the dais and occupy the chair. Thank you, sir. Now I invite our college presidents onto the dais. Now I request our correspondent, Dr. Mehermani Madam, to preside over the function. Thank you for giving this golden opportunity. Good evening to you all. We'll start the program with the prayer. I request C.H. Kavita, lecturer at Degree College, and the students. स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिम् महादेवसुतं मुरुगुहरुतं महादेवसुतं मुरुगुहरुतं मारकोटि प्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदगप्रियं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदगप्रियं महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि. ఈవెంట్కి అధ్యక్షత వహిస్తున్న డాక్టర్ కె మెహర్మణి గారికి సెక్రటరీ కరెస్పాండెంట్ సాదరంగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాను. వెల్కమ్ మేడం. అలాగే ఈనాటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన జేబీ పత్రుషా మేడం గారికి సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాను. వెల్కమ్ మేడం. అలాగే జూనియర్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్, నాతోటి లెక్చరర్స్, అదేవిధంగా స్టూడెంట్స్, మీడియా మిత్రులకు, ప్రెస్ ప్రింట్ మీడియా వాళ్ళకి, అలాగే విచ్చేసిన తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాను. మీ అందరి సహకారంతో దిగ్విజయంగా 44 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నాము. అలాగే రేపు యాన్యువల్ డే కూడా సక్సెస్ఫుల్గా పూర్తి చేసుకోబోతున్నాము. మరొకసారి అందరికీ వామ్ వెల్కమ్. థ్యాంక్ యూ అన్నండా. Respected dignitaries on the dais and off the dais, and faculty members, staff, students, and parents and invitees. Good evening to you all. ఈరోజు మనం 44th కల్చరల్ డే సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటున్నాము. సో వీ హ్యావ్ ఇన్వైటెడ్ శ్రీమతి ప్రత్యూష. ఐ వుడ్ లైక్ టు సే దట్ ఆమె ఎవరంటే ఈ కాలేజీ స్థాపించినటువంటి శ్యామ్ సుందర్ రెడ్డి గారి యొక్క మనవడు, మన పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ రవికుమార్ గారి యొక్క కుమారుడు అయినటువంటి తరుణ్ రెడ్డి గారు కూడా వచ్చున్నారు, వారి యొక్క మిస్సెస్. సో ఈ కాలేజీ స్థాపించింది వాళ్ళ యొక్క అమ్మమ్మ పేరుతో, దువ్వూరు రమణమ్మ. ఎవరంటే మన రవికుమార్ రెడ్డి గారికి, పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ రవికుమార్ రెడ్డి గారికి గ్రాండ్ మదరు. వాళ్ళ యొక్క నెక్స్ట్ జనరేషన్ తరుణ్ రెడ్డి అండ్ ప్రత్యూష. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ యూ హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ అవర్ ఇన్విటేషన్ మ్యామ్ అండ్ కమింగ్ ఓవర్ హియర్. I request you to continue and take active part for the future development of this institution, because that generation, they have sacrificed their life and they have created this much of a very good institution here. So I request you to take much more interest in this college and give your help and encouragement for further development of this institution. సో ఆమె కూడా అక్కడ బెంగళూరులో ఒక స్కూల్ ఉంది, వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓన్లీ. సో తనకి కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఈ కాలేజ్ డెవలప్ చేసే దాంట్లో ఉంటుందని నేను
అనుకుంటున్నాను. ఈ కాలేజ్ 81లో we have started with very few students, with 6 students and 50 students in intermediate. So during these 43 years of our journey, we have achieved so much, I think, with the help of all connected with this college, that is from beginning from management to students and parents. So everybody has cooperated for the development of this institution, and this institution has identified as one of the best college in the state level and even at national level also. I am very proud to say that our college has been selected at national level for two times with the UGC, that is college with potential for excellence. 2 times this college has been selected, and they are given much more funds for the development of this institution. All these things happen due to the sincere hard work and commitment of the management, the past president, late Sri Shyamsundar Reddy Garu, and his son, late Sri Ravi Kumar Reddy Garu, and the founder correspondent, Dr. C.R. Reddy Garu, and all other committee members, those who have passed away, our past treasurers, Asesha Reddy Garu, G.D. Reddy Garu, and so many committee members. All committee members are Rotarians, and this college is sponsored by Rotary Club of Gudur. So this is a service organization, and the college is started with the motto of educating women students, especially from rural background and economically poor section. So that is the motto of this college, and to encourage women education, our past president, Sri Shyamsundar Reddy Garu, and past correspondent Dr. C.R. Reddy Garu, they dreamed to develop this institution as one of the best institution in the state, and their dream, I believe, it comes true now. And we have achieved so many things at national level and state level. UGC has recognized as best institution, and they have given almost all the funds for the development of this institution, even construction of under special schemes, not only the plant grants, but special schemes also we receive. And with the help of UGC funds, we are able to construct so many buildings and provide latest equipment to the labs, a library, good library. Everybody, even the university professors and vice chancellor, they used to visit our library, and they used to say, even in our university, we don't have such a good library like that. They used to say the comment. So with the help of each and everyone, we have achieved all these things. So I request all the staff members, during last 2 years back, some government, due to some government policies, so many constraints and so many problems we faced due to the decisions of government, and most of the aided staff have been deputed to government colleges, and we are now running with very few aided staff in junior college, and in degree PG colleges we are running with the unaided staff. But even then they are performing well. Same thing we are continuing those when the aided staff are there. Now with these staff also we are running the institution as usual. So I am very happy that everybody is committed, and they are doing their sincere and hard work. With the help of, with the cooperation and coordination of each and everyone, we could able to achieve all these things. And I request now the staff members, students, to continue the same zeal and develop this institution further heights. Thank you very much. Lecturer in chemistry, to introduce the chief guest. Good evening, everyone. We are
honored to welcome Ms. Pratyusha JV as our chief guest for today's event. A native of Bangalore, Ms. Pratyusha hails from a family with a strong background in education and construction as well. Being the daughter of Mr. G.J. Vijay Kumar and Ms. Sudha Reddy, she shares a close bond with her twin sister Pallavi and her brother Akshay. Mrs. Pratyusha is a distinguished alumna of Mount Carmel College, Bangalore, where she completed a bachelor's degree in history. In addition, she has pursued her passion for baking through a specialized diploma in the field. Professionally, Ms. Pratyusha is a dynamic entrepreneur serving as the director of Amravati Restaurant and successfully managing an online sarees business. Her innovative spirit and commitment to excellence makes a role model for aspiring entrepreneurs. On a personal front, she is happily married to Mr. Tarun A. Reddy. Mrs. Pratyusha multifaceted achievements and contributions are an inspiration. We are privileged to have her with us today. I'm really honored to be here, present today. I really miss my father-in-law today. I wish he was here. He would have been very happy seeing me here. But it was really nice seeing the college, and I'm sure Tata also will be very happy that Tarun and me have come here. I will continue coming and seeing. I want to see the entire college. So next time maybe I'll come and see the entire college when I'm free. Got me a lot of memories of my college days when I was walking around the corridor and seeing all the computer labs. It was really nice. All the very best. Thank you. బాయ్ కొద్దిగా వచ్చేవా లేదు in MPC 2, F. Praveena. Overall performance in senior KT. ma'am. Overall performance in senior CEC. Overall performance in HEC, senior HEC. Overall performance in junior HEC. హుషారు కనబడట్లే అసలు. You all on the occasion of prize distribution to our beloved students I request Tarun Reddy to come over to the dais and distribute some prizes. who have participated in the మనవడు దూరవణము గారి ముని మనవడు ప్రత్యూష హస్బెండ్ మన పాస్ ప్రెసిడెంట్ రవికుమార్ రెడ్డి గారి సన్. సో దే ఆర్ వెరీ మచ్ కనెక్టెడ్ టు అవర్ కాలేజ్. second prize goes to N. Kirtana from junior in degree. Third prize goes to R. Vishnu Priya, second computers. First prize goes to CH Dakshayani, third MCA. Third prize goes to senior MPC. MPA, junior CEC. In first category, English, M. Bharati, senior MPC first section. And first prize goes to SK Nayara. Electrician in senior MPC first section. First prize. Electrician in English, junior MPC. M. Nandana, senior MPC. Electrician in Hindi. Third prize goes to SK Shannu, senior MPC. Second prize goes to G. Bharati, junior MPC. First prize goes to SK Ashia from senior CEC. One of our college management committee member, and he is also related to our Sam Sundareddy garu. I request sir to English degree first prize goes to K. Himagitika, second biotechnology.
Electrician in Telugu degree. Third prize goes to CH Lillian Jesse, third BBC. Second prize goes to K Tanmay Lakshmi, second biotechnology. And first prize goes to M Bhavya, second BCom CA. Electrician in English PG. Third prize goes to K Anita, first MCA. Second prize goes to N Sunanda, first MBA. First prize goes to G Kokila Harshita from second MCA. Degree students. Third prize goes to M Bhavya, second BCom CA. P Visvacharita, second prize, second BCom CA. And first prize goes to K Usha, third BBC. Electrician in Hindi, degree student, third prize goes to SK Shamuna, third BA. Second prize goes to SK Nazira, second biotech. And first prize goes to SK Karishma, second food science. రేపు యాన్యువల్ డే In second category, cultural activities, singing competition in intermediate. Third prize goes to M. Jhansi from senior MPC. Second prize goes to Radhika, senior BPC. And first prize goes to N. Navya from senior MPC. Dance competition. Third prize goes to Sonia, junior MPHW. And second prize goes to B. Tejashwini from senior MPC. And first prize goes to N. Navya, senior MPC. ఓకేనా దాని కార్యక్రమంలో అందరూ పాల్గొన్నారు పర్లేదు Degree student. And CH Manisha, first prize, first MBA. In dance competition, degree, third prize goes to CH Lillian Jesse, third BBC. And second prize goes to M Bhavya from second BCom CA. And first prize goes to K Jyoti and Vinisha. And skit competition, third prize goes to SK Karishma and group, second EG students. And second prize goes to Vaishnavi and group, senior intern. And first prize goes to S. Soumya and group, third EG students. పాపా గ్రూప్ రండి నన్ను అందరూ ఈ గ్రూప్ ఉన్నాడు సార్ చూడండి నన్ను అందరూ గ్రూప్ రండి సార్ Runners in Coco, A. Revati from senior MPC, B. Suhasini, N. Navya, R. Navina, B. Jeevita, A. Leelavati, P. Gauri, A. Sujata, G. Gayatri, P. Pujita from senior MPC. Sorga ravalama. Chappatlevi. Chappane kottara. కొంతమంది ఇటు వచ్చామని చెప్పారు గ్రూప్ పాప కొంచెం మంది ఇటు వచ్చేసేమ్మా ఇటు వచ్చేయండి కొంతమంది Nazuni,
A. Nisha, B. Akila, B. Vaishnavi, M. Kirti, D. Kirtana, T. Sureka, J. Sivalakshmi from Senior CEC. Ready గా ఉన్నామమ్మా? సార్ ఒక గ్రూప్ ఫోటో సార్. నాన్న పిల్లలు ఎటు చూడండి. కొంచెం బ్యాక్ వెళ్ళి నాన్న ఓకే మణి. చెప్పాను నీ కోసం చెప్పేసాను. ఓకే రెడీయా? Next volleyball runners from junior NPC. మన వాయిస్ వినిపిదు కదా? M. Bhumika, P. Sindhu, C. H. Yamini from junior payment లేదమ్మా. బాబాయ్ రండి, కొంతమంది ఇటు రండి. ఓకే సార్ రైట్. సరిపోలేదంట. నెక్స్ట్ వాలీబాల్ విన్నర్స్ రెడీగా ఉండాలి. సిహెచ్ బోధిత ఫ్రమ్ జూనియర్ సిఈసి, ఈ దివ్య ఫ్రమ్ జూనియర్ సిఈసి, బి శ్రీజ నెక్స్ట్ త్రోబాల్ రన్నర్స్ రెడీగా ఉండాలి. సి రేణుక జూనియర్ ఎన్టీసీ, జి వైష్ణవి ప్రియా జూనియర్ బైపీసీ, ఈ దివ్య జూనియర్ సిఈసి. చెప్తూనే ఉన్నావా? గట్టిగా గట్టిగా. అభినయ సీనియర్ సిఈసి, కే స్పందన సీనియర్ హెచ్ఈసి. విన్నర్స్ ఇన్ త్రోబాల్. ఒకరిటి రండి, ఒకరిటి రండి. నెక్స్ట్ కబడ్డీ మా కబడ్డీ రన్నర్స్ ఎం కీర్తి సీనియర్ సిఈసి, పి హేమలత సీనియర్ హెచ్ఈసి, కే స్పందన సీనియర్ హెచ్ఈసి, ఏ నిషా సీనియర్ సిఈసి, బి అఖిల సీనియర్ సిఈసి. రన్నర్స్ ఇన్ కబడ్డీ. ఏ దివ్య జూనియర్ బైపీసీ, పి మహిత జూనియర్ బైపీసీ, రమా ఎస్ జూనియర్ ఎంపీసీ, హర్షిని సీనియర్ ఎంపీసీ. విన్నర్స్ ఇన్ కబడ్డీ. వీళ్ళు కబడ్డీ ఆడినంత జోష్ నీలో లేదు. సార్ వెయిట్. విన్నర్స్ బి రసిత జూనియర్ ఎంపీసీ, బి ప్రసన్న జూనియర్ హెచ్ఈసి. నెక్స్ట్ షటిల్ రన్నర్స్ పి వందన సీనియర్ హెచ్ఈసి, విన్నర్స్ ఎస్కే ఆసియా జూనియర్ హెచ్ఈసి, బి చందన ఫ్రమ్ జూనియర్ హెచ్ఈసి. నౌ డిగ్రీ సుహానా ఎలక్యూషన్ విన్నర్స్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ సుహానా. ఎంబీఏ అమ్మా ఫస్ట్ ఇయర్. సార్ ఒక సెకండ్ బి నిల్చోండి సార్. లావణ్య ఫస్ట్ ఎంసీఏ. నెక్స్ట్ షటిల్ రన్నర్స్ బి షనీల, బాబాయ్ చూడమ్మా. ఓయ్ బి సుప్రియ, ఒక్కటే ఉన్నట్టు. బి షనీల సెకండ్ బీకామ్ సిఏ, డి సుప్రియ సెకండ్ ఐటీ.
రన్నర్స్ మళ్ళీ ఫోన్ చేసి జి పద్మావతి థర్డ్ బీకామ్ జనరల్, పాపా, జే సార్ అనిత దగ్గర థర్డ్ బీకామ్ సిఏ సార్ దగ్గర షటిల్ ఉన్నాను విన్నర్స్. సార్ నెక్స్ట్ వాలీబాల్ విన్నర్స్, వాలీబాల్ సి బి పూర్విక, బి సరిత, జి అన్నపూర్ణ, కే వేసుకోండి అమ్మా. పి నవీన ఫ్రమ్ ఫస్ట్ యూజీ. సార్ దగ్గర ఉన్నాను సార్. పాపా ఓకే, వెయిట్ థ్యాంక్ యూ. త్రోబాల్ రన్నర్స్ చూడండి పాపా, ఇటు పక్కన ఎస్ యమున, సిహెచ్ పురంధేశ్వరి, రారు. వై జోష్నవి, బి సరిత, బి శైలజ, బి పూర్విక, కే జ్యోతి ఫ్రమ్ ఫస్ట్ యూజీ. సిహెచ్ రోష్ని, ఆర్ పూజిత, సిహెచ్ అనిత, కే ఉషా, సిహెచ్ జాహ్నవి, కే సంధ్య, సిహెచ్ చూడు ఒకసారి మొత్తం వచ్చేస్తుంది. బయట మైకు రాంగ్ ఉంది. మణి చూడు పాపా. జెస్సి, కే సంధ్య, బి వేదవతి, ఆర్ పూజిత. నెక్స్ట్ విన్నర్స్ కే కళ్యాణి, కే యమున, బి సృజన, బి స్వాతి, ఏ ఝాన్సీ, సిహెచ్ మనీషా, పి రన్నర్స్. సెకండ్ పీజీ జి యశిత, జి చంద్రకళ, జి కోకిల హర్షిత, సిహెచ్ సుచరిత, కే మంజులత, ఎస్కే కరిష్మా, బి దేవి, ఐబిఎన్ భార్గవి, ఎం విజయలక్ష్మి ఫ్రమ్ రన్నర్స్ ఇన్ ఖోఖో. జి అన్నపూర్ణ, ఎం రమ్యశ్రీ, జి జాయ్సీ మరి, కే మురళి, సి బిందు, కే జ్యోతి. వేసుకోండి. ఏం తెలిసిందా పాపా? సార్ అమ్మాయి సార్ ఎంకరేజ్ చేయమంటే అలా అరుస్తున్నారు ఎందుకమ్మా? మెడల్స్ వేసుకోండి, పక్కన నిల్చుకోండి. ఈ లైట్ కూడా ఇక్కడ ఉంది. థ్యాంక్ యూ. స్టార్టింగ్ మేడం మరి మీరందరూ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎప్పుడెప్పుడు అని చాలా ఆసక్తిగా ఉన్నారు కదా. దానికన్నా 2-3 నిమిషాల ముందు నేను ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. అందరికీ మనం థ్యాంక్స్ చెప్పాలి కదా. కాబట్టి ఓపికగా ఒక 2-3 నిమిషాల్లో ముగించేస్తాను, తర్వాత మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో మొట్టమొదటిగా మన చీఫ్ గెస్ట్ అయినటువంటి శ్రీమతి జేవి ప్రత్యూష గారు మన కాలేజీ తరఫున ముందు మనం గ్రాటిట్యూడ్ తెలుపుకోవాలి. మనం ఇన్వైట్ చేయగానే మేడం గారు యాక్సెప్ట్ చేశారు. ఈ రోజుల్లో ఎవరైనా సరే ఎవరు ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీలో ఏదో ఒక యాక్టివిటీలో బిజీగానే ఉంటారు.
అయినా కూడా మేడం గారు మనం పిలవగానే యాక్సెప్ట్ చేసి ఇంతసేపు ఉండి మనతో ఇక్కడ ఉండి గడిపి అలాగే కాలేజీ మొత్తాన్ని చూశారు. నెక్స్ట్ జనరేషన్, థర్డ్ జనరేషన్గా మేడం గారు అలాగే వారి హస్బెండ్ సార్ వాళ్ళ కాలేజీని మనకి ఇక్కడ కాలేజీని దే హ్యావ్ టు టేక్ ఓవర్, ఆల్మోస్ట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది కాలేజ్. సో వారికి మనకి వచ్చిన దానికి మనతో ఉన్నదానికి వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాను. మా అందరి తరఫున మేడం మీకు మా గ్రాటిట్యూడ్ తెలుపుతున్నాను మేడం. అదేవిధంగా మన కాలేజీ సెక్రటరీ అండ్ కరస్పాండెంట్ మేడం గారు డాక్టర్ మెహర్మణి మేడం గారు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కాలేజీ యాన్యువల్ డేని ఏదో చిన్న ఫంక్షన్ లాగా జరిపేసేయచ్చు. అలా కాకుండా 2 రోజుల ఫంక్షన్గా ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్గా ఇలా జరపాలని ముందు నిర్ణయించి ప్లాన్ చేసి అన్నీ వెనకుండి మనకు డైరెక్షన్స్ ఇస్తూ ముందు మమ్మల్ని నడిపించి ఈరోజు కార్యక్రమం ఈరోజు అయిపోతుంది కాబట్టి ఇంకా రేపు కూడా ఉంది కదా. సో కొంత మనకు హాఫ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ కార్యక్రమం మొత్తం అయిపోయింది సక్సెస్ఫుల్గా. సో ఇలా ఇంతసేపు ఎంతో శ్రమ తీసుకుని ఎక్కడి నుంచి దూరం నుంచి వచ్చారు. ఇప్పుడు మనకు అన్ని డైరెక్షన్స్ ఇస్తూ ఇంతవరకు మనల్ని నడిపించారు. ఇలాగే మీ డైరెక్షన్ మాకు కొనసాగాలని కోరుకుంటూ మీరు మా అందించినటువంటి సహకారానికి మేడం కాలేజీ అందరి తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను మేడం. ధన్యవాదాలు మేడం. అట్లాగే మన కాలేజీ ట్రెజరర్ గారు అయినటువంటి విద్యాసాగర్ సారు కాలేజీ కార్యక్రమాలన్నీ తన కార్యక్రమాలాగా ఇప్పటికప్పటికి వస్తూ మనకు డైరెక్షన్ ఇస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎలా మనం జరుపుకోవడానికి వారి వెనకాల సహకారం ఉంది, డైరెక్షన్ ఉంది. సో వారికి ధన్యవాదాలు సార్, మనస్పూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను సార్. అట్లాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని జరిపించడానికి మనకి ఇక్కడ సార్ రాలేదు, వస్తారనుకున్నాము. శివకుమార్ రెడ్డి గారు కాలేజీ కమిటీ ప్రెసిడెంట్ గారికి మనందరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్. ఇక మన కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ గారు హనుమంతరావు గారు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి పూర్తి సమయాన్ని కేటాయించి కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేసడానికి మన కాలేజీ అందరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. అట్లాగే ఇప్పుడు మన కాలేజీ కమిటీ మెంబర్స్ అయినటువంటి వారసులు వచ్చారు. తరుణ్ రెడ్డి గారు అట్లాగే దయాకర్ రెడ్డి గారు ఇలా అందరూ వచ్చి మనకు ఇక్కడ ఉండి ఈ కాలేజీ ఈ ఫంక్షన్ చూసి ఇక ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు మనకు డైరెక్షన్ ఇవ్వాలి. కాలేజీ వాళ్ళ థర్డ్ జనరేషన్ చేతుల్లో ఉంటుంది కాబట్టి చాలా కాలం కాలేజీ జరపాలని కోరుకుంటూ వారికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అట్లాగే ప్రోగ్రామ్ చాలా డ్యూటీస్ అందరూ టీచింగ్ స్టాఫ్, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ అందరూ చాలా బాధ్యతతో చేశారు. ఏదైనా చిన్న ల్యాబ్సెస్ కూడా ఉండొచ్చు కానీ చాలా బాధ్యత చేశారు. అందరికీ పేరున టీచింగ్ స్టాఫ్, ఆఫీస్ స్టాఫ్ అందరికీ నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అట్లాగే ఈ విద్యార్థులకి కార్యక్రమం మీ కాలేజీ లైఫ్లో బాగా గుర్తుపెట్టుకునే కాలేజీ ఇన్సిడెంట్ ఇది, ప్రోగ్రామ్ ఇది. కాబట్టి యాన్యువల్ డే అనేది ఇంపార్టెంట్గా మనం ఫీల్ అవుతాం స్టూడెంట్ కెరీర్లో ఉంటే. సో స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా చాలా ఉత్సాహంగా సంతోషంగా కార్యక్రమాలు పార్టిసిపేట్ చేశారు. మీ అందరికీ కూడా నా అభినందనలు. ఇక చివరిగా నమస్కారాలు పెట్టుకోవాల్సిన వ్యక్తులు ఉన్నారు ఇక్కడ మనకు. చివరగా చాలా ముఖ్యమైనది, మన కాలేజీ వ్యవస్థాపకం తలుచుకోవాలి తప్పదు. మేడం గారు అంతా ఇంతకుముందే చెప్పారు, మరలా ఇది నా బాధ్యత. కీర్తిశేషులు శ్యామసుందర్ రెడ్డి గారు ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్, అట్లాగే డాక్టర్ సిఆర్ రెడ్డి గారు మన ఎక్స్ ఫౌండర్ కరస్పాండెంట్, అలాగే జీడి రెడ్డి గారు, ఆదిశేషారెడ్డి గారు, వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ సమిష్టి కృషి ఈరోజు కాలేజీ వాళ్ళు ఆ రోజు విత్తనం నాటి చెట్టుని బాగా పెంచారు. ఈరోజు మహావృక్షంలాగా కాలేజీ ఉంది. సో వాళ్ళ ఆశీస్సులు మనం విగ్రహం కూడా పెట్టుకున్నాం. వాళ్ళ ఆశీస్సులు కాలేజీకి మన అందరికీ ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందని ఆశిస్తూ వాళ్ళ చేతులకి నమస్కారం చేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. నౌ లెట్ us begin grand cultural events. Here I am your host Sai Nikita and my co-host Vishwajanita will take you together through this wonderful evening. We promise you an evening full of joy, entertainment and a lot of unforgettable memories.
ఇంకెందుకులే మీరెంతో ఈగర్గా వెయిట్ చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ స్టార్ట్ చేద్దామా? ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ని మనం క్లాస్ ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది విశ్వ? మన ముందుకు వస్తున్నారు నవ్య జూనియర్ సిఈసి ఫర్ ప్రణవాలయ సాంగ్. పరిపాలయ పరమేశి కమలాలయ శ్రీదేవి కురిపించవే కరుణాంబురాశి
కేటాయిస్తే మన మెమరీ పవర్ని పెంచుకోవచ్చట. అవును, ఆలోచించి డెసిషన్ తీసుకోబట్టేగా ఇంత మంచి కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యాం మనం. అవును సౌమ్య, మన కాలేజా? Come on guys, let's go! మరి మన కాలేజ్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి. అవును కదా, మరి నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ కూడా చూడాలి కదా. చూద్దాం. ఎంకరేజ్మెంట్. Come on guys, let's welcome next performance.
కుస్తీ పడుతోంది లోకం. పుస్తకమేరా మనిషి జీవితపు వెలుగు పూలబాట, మస్తిష్కానికి జ్ఞానం నింపే అక్షరాల తోట. తరగతి సంపద పుస్తకం తరతరాల చరిత్ర నిలుపుతూ, దొంగలు దోచని సొమ్మురా దొరలాగా మనలను మార్చును. రాజుల కాలం నాడురా ఆ తాళపత్ర గన్నాలురా, చదువుకు జీవం పోసింది నీతి సూత్రాలిచ్చింది. చదువుకు జీవం పోసింది నీతి సూత్రాలిచ్చింది. పరిశోధనలకు ఆయుపడ్డాయి పరిపాలనలో భాగమైనది. పుస్తకమేరా మనిషి జీవితపు వెలుగు పూలబాట, మస్తిష్కానికి జ్ఞానం నింపే అక్షరాల తోట. చిరిగిన చుక్కా ఉన్నా మంచి పుస్తకం కొనమన్నది, తలదించు నన్ను చదువన్నది, తన ఎత్తేలాగా చేస్తన్నది. ఓటమన్నది ఎరుగని ధైర్యాన్ని నూరిపోస్తన్నది. ఒంటరి నేనంటూ ఎవరు గుబలవ్వద్దంది, ఒంటరి నేనంటూ ఎవరు గుబలవ్వద్దంది. నేస్తాన్నయ్యే తోడుగా ఉంటూ లక్ష్యం వైపుకు తరుముతున్నది. పుస్తకమేరా మనిషి జీవితపు వెలుగు పూలబాట, మస్తిష్కానికి జ్ఞానం నింపే అక్షరాల తోట. పుస్తకమేరా మనిషి జీవితపు వెలుగు పూలబాట, మస్తిష్కానికి జ్ఞానం నింపే అక్షరాల తోట. నెక్స్ట్ డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది. Sharmita by dance performance for the song of Brindavanam. మీరందరూ ఇలా బృందావనం నుంచి కృష్ణుడు వచ్చాడే, కృష్ణుడు వచ్చాడే. యమునా తీరాన ఉన్న రాధను చూశాడే, చూశాడే. సుటులని గోపాలుడే, సుటు వేసే గోపాలుడే, వీసం వచ్చిన బాలుడే, మాట మీద పడిపోవుడే. కటిక చీకటిన కంటి పడతాడే, కన్న ముక్కలను వెంట పడతాడే, కోళ్ళ చేతనే తాళం వేస్తాడే, మాయలోని వీడే. బృందావనం నుంచి కృష్ణుడు వచ్చాడే, కృష్ణుడు వచ్చాడే. యమునా తీరాన ఉన్న రాధను చూశాడే, రాధను చూశాడే. క్యాప్ పెట్టి రోజు వచ్చి రోడ్డు మీద రోజు పడతాడే. కాస్త సందు ఇచ్చేమంటే సూర్యురామ గుండెలోకి దూరిపోతాడే. రంగు రంగుల ఎగురంగడే బొంగరమోలే తిరుగుతుంటే, ఓర చూపుల కాలిపోరడే కలది గంగనే. బృందావనం నుంచి కృష్ణుడు వచ్చాడే, కృష్ణుడు వచ్చాడే. యమునా తీరాన ఉన్న రాధను చూశాడే, రాధను చూశాడే. ఎత్తిక్కలండి తిట్టాలంటూ ముద్దు పెదవికి ముచ్చటేసి మూడు వస్తుంది. ఒత్తుకొని అంటూ కలిసి అంటుపడుతుంది. అనగనగా మొదలైనది కదా
థ్యాంక్ యూ. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. ఏం కావాలి సార్? ఆర్డర్ చెప్పండి ప్లీజ్. గివ్ మీ మెనూ కార్డ్. అరే మామ, ఇక్కడ చాలా మెనూ కార్డు ఉంది. లాలీపాప్. మీ రెస్టారెంట్లో స్పెషల్స్ ఏంటండి? దమ్ బిర్యానీ, చికెన్ బిర్యానీ, మటన్ బిర్యానీ సార్. చికెన్ బిర్యానీ చెప్పు. చికెన్ బిర్యానీ 2 plates. ఓకే సార్. అరే, ఈ రెస్టారెంట్ ఏదో మన గూడూరు కాలేజ్లో మంచిగా ఉంది కదా? ఈ లైటింగ్స్ అసలు సూపర్ ఉన్నాయి కదా. ఈ హోటల్ కూడా ఏదో బాగున్నట్టుంది. మన ఫ్రెండ్స్కి మన ఫ్యామిలీకి తీసుకొద్దామా ఒకసారి? మొన్న సంక్రాంతికి వచ్చామనే సినిమా రిలీజ్ అయింది, వెళ్ళావా? దాంట్లో మన వెంకీ మా ఉన్నాడు కదా. ఎక్కడ అసలే పండుగలు మునిగిపోయి అసలే పండ్లు మరీ అంత బిజీ అయితే వెళ్ళారా మామ? ఏం చేద్దాం? ఇంకేంటి విశేషాలు? చాలా టైర్డ్గా అయిపోయాము. ఫస్ట్ తింటాంలే. సార్ మీ ఆర్డర్ సార్. పెట్టండి. బాగుందా? ఏం బిర్యానీ బాగుంది, ట్రై చేయి చూద్దాం. ఏం కావాలి సార్? బాగుంది బిర్యానీ. బాగుంది. బాగా చికెన్ ముక్కలు పైన బాగుంది. ఇంకేంటి సంగతులు? గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. ప్లీజ్ వెల్కమ్. ఇంకోసారి వస్తే ఈ రెస్టారెంట్కే రావాలి. ఫ్యామిలీతో రావాలి. మరి ఏమనుకుంటున్నావు? గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. మీకు ఏం కావాలి ఆర్డర్ ప్లీజ్? హలో, అవునా? దొరకాయా పుష్ప 2కి? ఇక్కడ ఏదో ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్ అంట, అక్కడ వచ్చి కూర్చో ఉన్నాము. నేను మన ఫ్రెండు తింటా ఉన్నాము. ఒక 5 minutesలో వచ్చేస్తాను. ఓకే బాయ్. ఎవరు ఫోన్ చేశారు? అద్దా మన ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేశాడు. పుష్ప 2కి టికెట్స్ బుక్ అయ్యాయంట. తగ్గేదే కదా, ఖచ్చితంగా వెళ్ళాల్సింది. అయితే అక్కడ మరి అల్లు అర్జున్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు కదా, అందుకోసం. అల్లు అర్జున్ కూడా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. తొందరగా తినండి సార్. ఆర్డర్ ప్లీజ్ సార్. ఇది మొత్తం తినాలంటే టైం ఎలాగుంది? వెళ్దామా మరి? సరే వెళ్దాం కదా. సార్ ఆగండి సార్. ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? ఇక్కడ ఇది బిర్యానీ మళ్ళీ తినొచ్చమ్మా. అక్కడ అల్లు అర్జున్ శ్రీవల్ యాదవ్ కదా, మాకు సినిమా టైం అయిపోయింది. అసలే పుష్ప 2 చూడకపోతే ఎలా? మరి ఫ్యాన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. లేదు, నెక్స్ట్ టైం సార్ ప్లీజ్ తినేసి అక్కడ అల్లు అర్జున్ అమ్మా. ఫోన్ పే సార్. ఓకే అండి. సార్ మీ ఆర్డర్ చెప్పనే లేదు. సార్ అలా వేరే వాళ్ళు వదిలేసిన వెంగిలి తినకూడదు సార్. మీ ఆర్డర్ చెప్పండి సార్. కొంచెమైనా బుద్ధి ఉందా? వేరే వాళ్ళు ఎంగిలి తింటున్నావు. మీ ఆర్డర్ చెప్పండి, మేము తెస్తాం. సార్ ప్లీజ్ దయచేసి మీ ఆర్డర్ చెప్పండి సార్. మేనేజర్ సార్
టేబుల్ నెంబర్ 1 నువ్వు ఎంత చెప్పినా వినడం లేదు సార్. వేరే వాళ్ళు వదిలేసిన వెగిలి తింటున్నాడు సార్. ఎవరు అయ్యానా? టేబుల్ నెంబర్ 1 సార్. వస్తున్నాపా. ఇతనే సార్. ఈయనేనా సార్? మీకేం కావాలి సార్? సార్ మీ ఆర్డర్ చెప్పండి సార్, నేను ఇస్తాను సార్. ఆర్డర్ చెప్పండి సార్. ఏంటి మాట్లాడుతుంటే వినట్లేదు? అలా వదిలేసి ఎలా తింటావయ్యా నువ్వు? చూడ్డానికి చదువుకున్న వాళ్ళ ఉన్నావు. ఆగండి, మీకే కాసేపు తెలుసు. ఏం తెలుస్తుందయ్యా? ఆర్డర్ చెప్తే మేము ఇస్తాం కదా. ఏంటి నా మాట చూడడానికి చదువుకునే వాళ్ళ ఉన్నావు, మిస్బిహేవ్ చేస్తున్నావు. ఏందయ్యా? చెప్పినా వినేదలే, వదిలేయండి. ఇలాగే ఆయన ఇష్టం. సర్వర్ వదిలేయండి. సార్ మీ బిర్యానీ పార్సల్ సార్. సార్ ఏంటి సార్ మిత్రులు ఎంత చెప్పినా వినడం లేదు. ఆనందం వదిలేయమ్మా. ఏం చేస్తున్నాడు చూద్దాం రండి సార్. ఏం చేస్తాడమ్మా ఆయన? పదంబా. సార్ ఏంటి సార్ అతను కొంచెం కూడా బుద్ధి లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నాడు. నా కొడుకు పేరు నాయిష్ కూడా పోసుకొని వాళ్ళు ఆ అన్నం నా కడుపు నించింది. నేను తినాలని అనుకున్న అన్నము నా కడుపు నింపాను. సార్ ఏంటి సార్ ఇతను కొంచెం కూడా బుద్ధి లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నాడు. కొంచెం కూడా కామన్ సెన్స్ లేదు. డోంట్ వేస్ట్ ద ఫుడ్. ప్లీజ్ దయచేసి ఎవరు ఫుడ్ని వేస్ట్ చేయకండి. మీకు ఉన్న దాంట్లోనే ఇతరులకి పెట్టండి. మీరు వేస్ట్ చేయొద్దు దయచేసి. మనకున్నప్పుడు దేని విలువ తెలియదు. అది లేని వాళ్ళు చాలా మంది రోడ్ల మీద ఉన్నారు. అందుకే ప్లీజ్ డోంట్ వేస్ట్ ఫుడ్. ఒకవేళ ఉన్నా కానీ పక్క వారికి పెట్టడానికి ట్రై చేయండి, అంతేగాని వేస్ట్ చేయొద్దు. మళ్ళీ మీరు ఒకసారి అందరూ ఓకే. సో మోరల్ కూడా చూద్దాం. ఎక్కడ ఫుడ్ వేస్ట్ చేయకండి. ఎందుకంటే మనం బయట చాలా దగ్గరలో ఎంతమంది సఫర్ అవుతున్నారు ఫుడ్ కోసం. బయట ఎక్కడ దొరకట్లేదు ఫుడ్. అసలు దొరకని వాళ్ళు మనం పడేసిన ఫుడ్ని కూడా తినేవాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి ఫుడ్ అసలు వేస్ట్ చేయొద్దు. లేదు, మన కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ వేస్ట్ చేయరు. అవునబ్బా. అవునా కాదా? వేస్ట్ చేస్తారా మీరు? అసలు వేస్ట్ చేయకండి నాన్న. సో ఇంత ఎనర్జీగా ఉన్నారు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎనర్జికల్ పర్ఫార్మెన్సెస్ కూడా చూసేద్దామా? మరి వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ ఎక్కడ? ఎంకరేజ్ చేయండి వాళ్ళని.
వినేసాం. అవును విశ్వ, ఇప్పుడు ఫుల్ కంప్లీట్ గా ఉంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకో డాన్స్ ని పిలుద్దామా? అన్ని ఫోక్ సాంగ్స్ చూసాము, ఇప్పుడు ఇంకో క్లాసికల్ డాన్స్ చూడండి. లెట్స్ వెల్కమ్ బోగిత ఫ్రమ్ జూనియర్ సిఈసి. అసలు ఆకలేస్తుందా? మరి ఏమైతే ఎంకరేజ్మెంట్ ఎక్కడ పాపం వాళ్ళకి? అవును ఉషా, నాకు ఒక డౌటు. చాలామంది అమ్మాయిలు స్టేజ్ ఫియర్ వల్ల వాళ్ళ ఉన్న ప్రతిభని కనిపించినవారు కదా. మరి మన కాలేజ్ వాళ్ళు ఏంటి అసలు ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు వరకు అసలు వాళ్ళ ఎనర్జీ, వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్లో అసలు వేరే లెవెల్ కదా. ఓ అదే నీకు అర్థం కాని విషయము. మన లెక్చరర్స్ ఇచ్చే మోటివేషన్, వాళ్ళు మనకి ఇచ్చే సపోర్ట్, అవన్నీ చూసి మన స్టేజ్ ఫియరే ఉండట్లేదు కదా. అది వాళ్ళ సీక్రెట్ అయి ఉండొచ్చు సౌమ్య. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉండడానికి కూడా మేడం వాళ్ళ సపోర్ట్, వాళ్ళ ఎంకరేజ్మెంటే కదా. అవును, ఇలాంటి లెక్చరర్స్ ఉంటే మనం ఇంకా దీనికంటే ఇంకా మంచి మంచి పొజిషన్స్లో ఉండొచ్చు కదా. అవును సౌమ్య, వీళ్ళ సీక్రెట్ ఏంటంటో, ఎనర్జీ యొక్క సీక్రెట్ ఏంటంటో ఇంకేముంది, ఇక్కడ హాస్టల్లో ఫుడ్ మెయింటెనెన్స్ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండే వాతావరణం ఉండొచ్చు. అంతేనా అమ్మాయిలు? నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ చూద్దామా మరి?
Thank you.